салом шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз рӯи асари қаҳрамони Тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ ёддоштҳо дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Ато Муҳаммадҷонов пешниҳод мегардад. гуфтори 13. бештарини талабагон зиёда қашшоқ буда дар зимистон бо ҷомаи тунуки ямоқӣ ва бо кафши бемаҳсӣ мегаштанд. хурдсолтарини онҳо дар шабҳои барфу борон ҳам бар рӯи саҳни болояш кушода бар рӯи санг нишаста дарс такрор мекарданд ва калонсолтаринашон дар миёнсарои мадраса нишаста дарси худро тайёр менамуданд. калонон яъне касоне ки ба мартабаи мударрисӣ расида буданд ё ин ки дар он мадраса дусе ҳуҷраи зархарид доштанд, бисёр мутакаббирона, калонгирона ҳаракат мекарданд. одатан инҳо дар байни асру шом дар миёнсарой менишастанд ва бештарини вақташонро бо шикоят аз ғоибон мегузарониданд. агар яке аз онҳо барои кори аз он ҷо хиста равад, фавран аз вай шикоят сар мешуд ва ҳол он ки дар вақти будани ӯро бисёр эҳтиром мекарданд. гоҳо инҳо ба мунозара медаромаданд. ман он вақтҳо ба болои кадом масъала мунозара кардани онҳоро намефаҳмидам, аммо ҳамин қадарро мефаҳмидам ки дар болои мунозара якдигарро сахт дашном медоданд ва бо алфози кӯчагии авомона ҳақорат мекарданд. ба нодонӣ ва бесаводӣ нисбат додани якдигарашон муомилаи оддӣ ба шумор мерафт. ман баъдҳо фаҳмидам ки ҳамаашон рост мегуфтанд, ҳамаашон нодон ва бесавод буданд ва саводнокон дар қатори онҳо наменишастанд. аммо ҳамин ки мунозара тамом шуд, боз якдигарро мунофиқона ҳурмат мекарданд. истиқомати мо дар ин ҳуҷраи девхона бисёр дер накашид. соҳиби ҳуҷра ки як муллои судхӯр будааст, аз акаҳоям зиёфат талаб кардааст. инҳо дар аввалҳои таҳсил дар вақте ки равған ва биринҷи аз саҳро овардаашон будааст, 2 бор ӯро зиёфат карданд. аммо дар вақти омадани ман захираашон ҳеҷ намонда буд ва охирин биринҷи худро ба амир палав пухта дода буданд. бинобар ин соҳиби ҳуҷраро дигар зиёфат карда натавонистанд ва ӯ ҳам дар як рӯзе ки барф меборид холӣ кардани ҳуҷраро талаб кард. ман як қисми муомилаҳои ҳуҷрадорони Бухороро дар марги Судхӯр ном асари худ акс кунондам. акаҳоям 3 рӯз кофтуков карда аз бозори Хуҷа ном гузари Бухоро як ҷойи ёфтанд. ин болохонаи як баққол буд ки ӯ ин ҷойи худро барои савоб ба мулобачаҳои беҷой медодааст ва аз бадии он болохона он сол касе дар вай истиқомат накарда холӣ монда будааст. мо ба кӯҳчидан сар кардем. ҳарчанд дар байни мадрасаи Мири Араб ва ҷойи нави мо аз 1 километр зиёдтар роҳ бошад ҳам, мо чизҳоямонро ба осонӣ кашондем. парча, палосҳо, дегу табақ ва китобҳо дар як раҳ бурда шуданд. хумчаи равғандон ва тарошаҳоро акам ба пушташ бардошта бурд. акнун ним ҷувол ангишти қазоқӣ монда буд ки бурдани вай душвор менамуд. мо ҷувол надоштем ки ангиштро дар вай андохта кашонем. баъд аз фикри бисёре акам дарёфт ки ангиштро ба хуми об андохта бурдан мумкин аст. ин фикр ба ман ҳам писандида афтод. дарҳол оби хумро рехта вайро бо ангишт пур кардем ва хуми ангиштдоншударо аз зина даст ба даст гирифта фуровардем. дар поин акам он хумро бо тори ҷомашӯӣ чорбанд карда ба пушташ баст. ман самоварро ба даст гирифтам ва Саид Акбар як китоби худро бо нӯги остинаш олуфтаворона гирифт. аз миёни бозор рафта наметавонистем, бинобар он бо танкӯчаҳои пасхам равон шудем. барф меборид ва зери пой лағжонак буд. вақте ки мо ба гузари кемухтгарон расидем, акам дар барф лағжида афтид, хум шикаст ва ангишт пош хӯрд. акам зери деворро бо остинаш рӯфта пок карда барои ангишт ҷой тайёр кард. ман бо ӯ ангиштҳои пошхӯрдаро дона дона аз даруни барф чида дар он ҷо ғундоштан гирифтем.
аммо парвардигор хоҷа бо шикастани хум ва шош хӯрдани ангишт худро ба зери девор гирифта, бо пушти нохунаш гарди ангишти ба ҷомааш нишастаро оҳиста оҳиста тоза кард ва ба ангиштчинии мо тамошобин шуда истод. акам бо ин ҳаракати ӯ бисёр бадқар шуда ба ғазаб омад ва беҳеҷ огоҳонидан ба тарафи ӯ давида, ӯро аз миёнаш гирифта бардошта ба рӯи барфи кӯча зад ва ба сари синааш нишаста ӯро ду-се зарбаи кундазону дода гуфт: ин аст ҷазои касе ки кори худро намекунад ва бори худро ба гардани дигарон бор карда озодагӣ ва калонгирӣ мефурӯшад. ҳамин ки акам аз болои ӯ хест, ӯ ҳам оҳиста аз болои барф хест ва барфҳои либосашро наафшонда ба як тараф гурехта рафт. ман ба хушмуомилагии акам ба ӯ дар корҳои ҳуҷра чӣ қадар тааҷҷуб карда бошам, ба ин кораш ки ҳарчанд ҳақдорона бошад ҳам ногаҳонӣ ва бархилофи одаташ рӯй дода буд, аз вай зиёдтар тааҷҷуб кардам. ва он вақт дуруст ва рост будани мазмуни як мақоли арабиро ки як вақт падарам ба ман гуфта дода буд, фаҳмидам. мазмуни он мақол ин буд: худо паноҳ диҳад аз ғазаби одами ҳалим нармуомила. ман ба ин муносибат ҳикояти ба девона занонданам Саидакбарро ба акам нақл кардам, чунки тарзи зарбаи ҳардуи инҳо, акам ва он девона, як ранг буд. бо ин ҳикояти ман хашми акам тамоман фурӯ нишаст ва табассумкунон гуфт: хуб кардӣ, лекин ин коратро ба падарам нафаҳмон ки туро коҳиш мекунанд. бори аввал аст ки ман ин ҳикоятро ба шумо нақл кардам. дигар на ба падар ва на ба касони дигар нагуфтам ва нахоҳам гуфт. дар бошишгоҳи нав аҳволи зиндагонии мо хеле сахт шуд. болохона як хоначае буд ки бар болои дӯкони баққол бино ёфта буд. деворҳояш чӯбкории тунук буд ки ба ягон хонаи дигар намепайваст. як дари даромад дошт ки рӯшноӣ ҳам аз ҳамон ҷо медаромад. аммо аз он дар аз равшанӣ дида сардӣ зиёдтар медаромад. зотан аз тунукии девор он хона ҳеҷ гарм намешуд. мо дар кодоки сандалӣ нишаста поҳои худро гарм кунем ҳам дигар аъзои баданамон аз сармо меларзид. дар он болохона дар 2 рӯз 2 кӯзаи об яхбаста шикаст. мо маҷбур шудем ки оби аз ҳавз овардаамонро зуд кор фармуда бақияшро фавран ба кӯча бароварда резем. ин ҳуҷра ҷои дастурӯйшӯӣ ҳам надошт. мо маҷбур будем ки ба кӯча баромада шустушӯ кунем. мошу оқшоқ дошта бошем ҳам захираи равған тамом шудагӣ буд. мо барои дами гармпазӣ аз баққол соҳиби болохона ба 8 пул 2 тин 5 мисқол 125 грамм равғани зағир мехаридем ки ин ба мо дар 2 ё 3 рӯз мерасид. баққол равғанро бо як манакӣ андозаи кадучагӣ баркашида медод. ӯ болохонаашро барои савоб ба мо бепул дода бошад ҳам дар вақти равған баркашӣ манакро пур намекард ва агар нохост кадуча пур шуда монад, дасташро як ларзонда як миқдор равғанро ба лагани худ рехта мегирифт. як шаб сармо бисёр сахт шуд. мо дар ҳуҷраи тағоиямон хобидем. пагоҳонии он шаб баққол ба мо гуфт: болохонаро шабона бекас мондан дуруст нест. аҷаб нест ки дузде ба онҷа даромада сақфи дӯконро сӯрох карда ҳамаи чизҳои маро рӯфта барад. аз ин ҷо масъалаи савобталабии баққол ба мо тамоман ҳал шуд. ман дар ин саёҳати худ гӯё шаҳрро тамошо карда натавонистам. танҳо як бор регистон ва масҷиди болои ҳавзро дидам, чунки худам ба танҳоӣ ҷойеро намедонистам. акам бошад ба дарсҳои худ машғул буд. дар рӯзҳои таътил бо акам то бозори китоб рафта меомадем ки дар роҳ ғайри ҷанҷоли аробакашҳо бо якдигар дар кӯчаҳои танг барои роҳ надодан ба ҳамдигар чизе намедидем. агар дар мадрасаи мири араб ғалмағали муллоҳоро тамошо мекарда бошам, дар ин ҷо он ҳам набуд. дар ин ҷо ягона дилхушиям рафтан ба ҳуҷраи тағоиям мулло деҳқон буд. ӯ дар Бухоро хонадор шуда буд. дар ҳавлии занаш менишаст. азбаски он ҳавлӣ меҳмонхона надошт, ӯ аз мадрасаи Фатҳулло Қушбегӣ ки ба ҷои мо наздик буд, як ҳуҷра ёфта буд ва дар он ҷо дарсгӯӣ мекард. тағоиям навдарсгӯй ва шогирдонаш кам буданд. ҷамоа, синфҳое ки дар пеши ӯ мехонданд, ҳар кадом аз 4-5 талаба зиёд набуданд. ӯ бештарин аз кофия
نحوی زبان عرب، شمسیه آید به منطق درس میداد. طلبه های او برابری خودش داد می زدند. من حیران بودم که طلبه ها به پیش او برای درسخانه آمده باشند یا برای مناظره. با فهم من درسگویی امام دهه ما از درسگویی او بهتر بود، چون که در پیش امام طلبه ها آرام می نشستند و او با آیستگی درس می داد. اگرچه در آنجا هم بیشترین طلبه ها چیزی را نمی فهمیدند، اما برای فهمیدن امکان بود. از بس که شاگردان تقایی هم همگی با داملا برابر فریاد می کشیدند، من گمان می کردم که برای یگان چیز را فهمیده گرفتن هیچ امکانیت نیست. سید اکبر پروردگار خوجه از ما جدا شده رفته، با آخوند بخارا عارف خان کفش بردار شده است. او بعد از کهنه کردن جنگی با اکم شده روزی به پیش ما آمد و به این خدمت در آمدن خود را حکایه کرد. نظر به قول او آخوند هر جا برای تو یا ضیافت و یا برای جنازه یا اینکه به دربار امیر رود، او به صفت کفش برداری در قطار سییس به جلوی او افتاده پیاده می رفته است. بعد از رسیدن به جای مطلوب سییس اسب آخوند را گرفته سوار شده می ایستاده است و سید اکبر همراه او تا در خانه نشست آنجا می رفته است و بعد از آخوند کفش خود را کشیدن و آن کفش را گرفته از چنگ و خاک یا از لای پاک کرده در بغل خود نگاه می داشته است. وقتی که آخوند از آن خانه برآید، کفش را پیش مانده به او می پوشانده است و پیشک هایی در آن مورد به آخوند داده شده را برداشته باز در قطار سییس به جلوی او افتاده پیاده به خانه او می آمده است. نظر به فکر خودی او این کار یک اندازه دشوار و سرتشویش باشد هم زندگانیش به خوبی می گذشته است. در حولی آخوند در یکی از خانه های او خواب و خیز می کرده است که گرم و آزاده بوده است. هر پگاه چای قیماقی و هر روز آش پلو می خورده است. شما که گفت اکم به او خودتان را کلان می گرفتید، هیچ کس را نظرتان نمی گرفت و از رفته تازه کردن جای خواب خودتان آر می کردید، چی نو شد که به این کاری پست گردن دادید؟ این آدمی که گفت سید اکبر، من خدمت او را قبول کردم. در خواجگی با من برابر باشد هم علمش از من زیاد است، بنابراین من از خدمت او هیچ آر نکردم. کسانی که من به آنها کلانی می کنم بیشترینشان در نسب از من پستند. بعضی آنها در خواجگی با من برابر باشند هم علم و فضلشان از من کم است. بنابراین من حق دارم که به آن گونه آدم ها کلانی کنم. ما در نابابی جای استقامت نومان طاقت کرده نتوانسته پیش از تمامیت سال تحصیل به صحرا برگشتیم. اکم مرا به خانه برده مانده بعد از 2-3 روز دم گرفتن باز بخارا رفت. وقتی که من به پدرم در قطار تأثیرات شهر سبب کلانی سید اکبر را به طرزی که از زبان خودش شنیده بودم نقل کردم، او بعد از خندیدن وضعیت جدی گرفته. گرد نام پدر چی میگردی؟ پدری خیش شو اگر مردی گفتند. اما این سخن پرحکمت را بسیار آدم ها به نظر نمی گیرند. از بالای نسب فخر کردن کار احمقان است. این سبیل مانده خواجگی بسیار کسان را احمق کرده است. من کسانی را یاد دارم که خواجگی آنها را از سید اکبر هم زیادتر احمق کرده است. گفت و به طرز مثال یک یادداشت خود را نقل نمود. تویروی خواجگان میرکانی. نظر به قول پدرم وی در جوانی با یکی از خواجه های میرکانی همدیهه خود به سیر سمرقند رفته است. اینها در سمرقند به خانه یکی از خواجگان میرکانی آنجا مهمان شدند. همان روزها یکی از خواجگان دهبیدی توی داشته است که خواجه های میرکانی را هم به تویش دعوت کرده بوده است. از خواجگان آنهایی که اسب و آدم داشتند زود تیار شدند، اما کسانی به اسب و آدم خیلی تشویش کشیدند. برای خود 2 اسب کرایی و یک آدم کرایی یافتند. با یک اسب خود سوار شدند، به اسب دیگر آن آدم کرایی را با عنوان خدمتگار پلتر سوار خود سوار کردند. با پدرم و همراه او هم 2 اسب یافته دادند. پدرم می گفت هرچی باشد خیر شد که با ما هم یک اسب و آدمی پلتری همراه نکردند. خواجگان با یک حشمت امیر مانند از شهر سمرقند برآمده به دیهه دهبید به تویخانه رفتند.
در پیش خواجگان طعام‌های گوناگون و پیشکش‌های مناسب کشیده شده است. اما به طعام یگان مهمان هم نگاه نکرده دست دراز ننموده است. صاحب توی در پایان مهمانخانه راست ایستاده تعظیم کنان التماس می‌کرده است که به طعام مرحمت نمایند. اما خواجگان با ناز و استغنا به طرف طعام نگاه نمی‌کردند. آخر بعد از گرید بسیاری کلانترین خواجگان مهمان که در پیشگاه نشسته بوده است از کیسه‌اش قلم تراش را برآورده از روی طبق یک دانه برنج گرفته وی را با کارچه دو تقسیم نموده نیمه‌اش را به دهان انداخته نیمه دیگرش را بر روی دسترخوان گذاشته است. پدرم میگفت ما ساکترگی ها دیدیم که احوال بد است و از پیش همین قدر نعمت فراوان به شهر گرسنه خواهیم برگشت. فرصت را از دست نداده زود به آشخوری در آمدیم. هرچی باشد خواجگان به اقتضای کلانی یا برای اثبات کلانی در طعامخوری چقدر گرید کرده باشند در فاتحه خوانی هم همان قدر از شما را بسیار کردند. ما در این مدت شکم خود را سیر کرده گرفتیم. بعد از دسترخوان فاتحه خواندن خادمان تویخانه آشهای از پیش مهمانان برگشته را موافق عادت به خدمتگاران آنها به پلتر سواران دادند. خواجگان بعد از یک پیاله چای نوشیدن باز با همان حشمت امیری به شهر برگشتند. وقتی که آنها به لب دریا رسیدند خواجگان کلان با یکدیگر اینجا موافق یا اینجا مناسب گویان مصلحت کرده آخر زیر یک درخت بید را پسندیدند که فوراً پلتر سواران در آنجا جلهای اسبها را پهن کرده جای نشست تیار نمودند. خواجگان از اسبهاشان فرآمده بر روی جلهای چرکین اسبها با جامه‌های شاهی و زربفت دوره گرفته دو زانو نشستند. بعد از آن کلانترین خواجگان به سیس‌ها خطاب کرده کنی زودتر بیاریتان که از گرسنگی به جان رسیدیم گفته است. سیس‌ها خوش تقصیر حاضر گویان از پلتر خورجین‌ها تربه‌های یمخوری اسبها را برآورده با پیش خواجگان گذاشتند و هر کدام از خواجگان تربه اسب خود را کشاده از درون وی آش پلو را که در آنجا بوده است برآورده تا سیر شدنی شکمشان خوردند. در حقیقت این آش پلو همان آش بوده است که خواجگان از وی نیم دانگی خورده بودند و بقیهش را سیس‌ها خورده سرقط خودها را به تربه ها انداخته برای خوجینهاشان ذخیره کرده مانده بودند. از بس که این عادت دائمی خواجگان بود است سیس‌ها به این کار ماهر شده مانده بودند. من در آن وقت از حد زیاد پرمبالغه بودن این نقل پدر را هرگز حس نکرده بودم. اما بعد از کلانتر شدنم دروغ بودن آن طرز آشخوری ها فهمیده باشم هم به خاراکتر اکثر خواجگان آن زمان موافق بودنش را از روی تجربه های از سرگذراننده خود باور کردم. در هر حال این یادداشت ساخته پدرم آن وقت به من چنان تأثیر کرده بود که پیشتر از آموختن زندگانی با پوچ و احمقانه بودن نسبت تراشی عقیده پیدا کرده بودم. تجربه های شخصی خودم باشند آن عقیده را تأکید و مستحکم کردند. دهقانی. من به زندگانی مدرسه یک درجه آشنا شده آمدم. اکنون در پیش پدرم مسئله در تحصیل آینده به بخارا برای خواندن فرستادن من استاده بود. اما برای او دو کس را در مدرسه بخارا تماما تأمین کردن دشواری میکرد. بنابراین او به من تکلیف کرد که خودم هم حرکتی کنم تا که برای خرج تحصیلم به دستم مبلغی درآید. در پایان صوفه خانه ما اندک زمین خالی بود که پدرم آن جای را زردالوزار کرده بود و نهالهای زردالوی آنجا سه سبزه شده بودند. بنابر آن در آنجا جفت درآوردن ممکن نبود چون که نهالها زده می شدند. پدر به من فرمود که انا همان زمین را کلانگردان کرده چیزی کارم و هر چیزی که از وی روید پاسیره من در خرج تحصیل باشد. پدر برای این کار به من یک کلانچه خریده داد و من کار سر کردم. با کلانچه آن زمینچه را 3 بار کلانگردان کردم که آن زمین در چقوری 3 قدی آن کلانچه نرمی پیدا کرد. اکنون در پیش من مسئله دندانه و ماله کردن آن زمینچه ایستاده بود. من برای این کار از یک طبقه دری کهنه فایده بردن خواستم. اما دندانه من سیخ نداشت. بنابراین پیش از ماله کردن کلوخوی آن پالچه را با نیش و مهره کلان ریزه کردم. حامد خواجه و اکرام خواجه به جای جفت گاو آن ماله را کشیدن خواستند.
اما بعد از 2-3 بار به قد زمین رفته آمدن این کار به دل آنها زد. من یک گاو دیگر یافتم. این خیبر بود. خیبر را به مالای خود اسبوار بستم. سگ زیره که توانا با 2-3 بار به قد زمین رفته آمدن این کار را آموخت و مانند گاوان کهنسال تجربه کار با فرمان من پیش می رفت، بر می گشت و می ایستاد و خودم بر روی تخته مانند جفترانان راست ایستاده سگ را می راندم. بعد از مالکشی در آن زمینچه نوری و خاکهای کهنه ریختم و باز یک بار دیگر کلندگردانی کرده ماله کشیدم و با این زمین برای کشت تیار شد و از پدر پرسیدم که چی کشتن در کار است؟ مردم از بیکاری کدوکاری می گویند، اما من در نوکاری کدوکاری می گویم. تو که اکنون به کار دهقانی دست می زنی باید کدو کاری، چون که این یک کشت شوخ بیار است و بسیار نگاه بین را طلب نمی کند، خصوصا پلو کدو که به زمی بیار بودنش سیر حاصل است. بعد از 2-3 روز آفتاب خوردن زمین و تر شدن تخم پدرم کشته داد. من بعد از سبزیدن کشت وی را دوگانه و یگانه کرده در مدت 15 روز 3 بار کلندگردان کردم که این کلندگردانی را خشاوه یا این که خشابه می نامند و به بیخ کشت به قدر قد کشیدنش خاک کشیدم. وقتی که پلک تناب پرتافت آب اولین را دادم و بعد از رسیدن زمین پدرم جای جویه را نشان کرده داد که وی را کشیده خاکش را به زیر پلک ها پاشیدم. در بخارا کشت های پلکی را پیش از جویه کشیدن می کارند و بعد از یک آب دادن جویه می کشیدند که این کار را ورقانی می نامند. پدرم هم امسال در دهقانیش از هر ساله زیادتر مهنت کرد. 1 تناب 4 گیکتر زمین را غوزه و 1 تناب را جواری سفید کارید. از بس که آن سال غوزه پای خشک شد مهنت پدرم عبث رفت. من تنها به بالای کار کشت جواری می ایستم. پدر تیر ماه زمین را آب داده کلندگردان کرده، زمستان قفساب و چیله آب داده مانده بود و بهار بعد از 1 بار دیگر کلندگردان کردن پارو ریخت. در ما 1 دیوار کهنه افتاده و چندین سال آفتاب خورده بود که وی را هم به زمین جواری کشته شدنی کله به کله ریخت. در این کار من به پدرم یاری دادم. او کشش را به بالای خر گذاشته پر کرده میداد و من خر را هی کرده برده به زمین ریخته می آمدم. بعد از آن با گاوی کسانه زمین را 2 راه رانده و دندانه و ماله کرده تخم را کشت و بعد از کشتن هم 1 بار دندانه و ماله کرد که تخم در زیر خاک به قدری در کاری رفت. کشت بسیار خالی بیز سبزید و در هر 1 قدم 1 دانه جواری می نمود. دهقانان همسایه به پدر مصلحت دادند که کشت را ویران کرده دوباره سیر تخم تر کارد. به این ترتیب زمین بسیار خالی مانده نابود می شود. او قبول نکرد و گفت غوزه کلندرو جواری اشتر دو گفتند. یعنی غوزه همین طرز کشته شود که در بین بیخهای وی به آسودگی کلند رود و کار کردن ممکن شود و جواری را به ترتیب باید کشت که در بین پایه های وی شتر دویده راه رفته تواند. بعد قد راست کردن کشت 3 بار کلند کرده به بیخهایش خاک کشید. بعد از آن که کشت از گرمی آفتاب پژمرده شدن گرفت 1 بار آب داد. با این آب از بیخ هر پایه 10-12 بچکی بیخجس برآمد. او در بیخ هر پایه تنها 4 دانه بیخجس را مانده بچکی های دیگر را کنده پرتافت. او امید میکرد که در آن سال از این 1 تناب زمین 30 من 240 پوت حاصل گیرد. اما آن سال در مضافات بخارا احوالی روی داد که نه تنها امید پدرم و آسایش ما برباد رفت بلکه آسودگی و حیات همه زیر و زبر شد. این احوال پرملال وبای عمومی و مراموری بود. وفات پدر و مادر در وبای عمومی. در اولهای تابستان سال 1306 هجری در ماههای ایون سال 1889 در شهر بخارا بیماری وبا و مراموری پیدا شد. اکم از شهر بیمار شده به دیهه برگشته آمد. تقایی کلانم ملا دهقان را در شهر وبا زده وفات کرده است که مرده او را از آنجا به خانه خودهاشان به دیهه محله بالا آوردند. احوال صحی پدرم خوب نبود و او در خانه به اکه و دادرهایم سراوانی کرده ماند
من مادرم را به سری مرده تقاییم به خانه بابام بردم. نمیدانم در آنجا به مادرم وبا رسید یا به مرگ برادرش بسیار سوخت که در همانجا بیمار شد. من او را به خر سوار کرده به زور به خانه آوردم و دیدم که در اینجا هم پدر و هم برادران خردسال که یکی 9 ساله و دیگری 4 ساله بود بیمار شده افتادند. اکنون خانه ما رنگ یک بیمارخانه را گرفته بود که در وی هم دکتر، هم فیلشر، هم مدسسترا و هم سانیتر تنها من بودم. در یک خانه 7 بالار 5 بیمار قطار خوابیده بودند و من با نوبت به هر کدام آنها آب جوش یا اینکه شیر می دادم. مگس‌هاشان را می راندم. بیرون برآمدن خواهند به قدر قوه یاری می کردم. در بین یک هفته همه خانه های دیهه مانند خانه ما گردید. نه تنها در دیهه ما، حتی در تومن رایان هم آدم تندرست کم ماند و مراموری سر شد. از دیهه ما که تخمینا 300 خانوار آدم داشت، هر روز 1 یا 2 جنازه را به مزار می بردند. من آن وقتا نمی دانستم و حالا هم معین کردن نمی توانم که بیماران من چی درد داشتند. آن وقتها در دیهه ها دکتر نبود. در دیهه ما باشد همان طبیب کهنه نادان هم نبود که با جوشانده دادن خس و خاشاک بیماران و بیمارداران را تسلی دهد. در دیهه ما تنها ایشانان و دعاخانان بودند که بیسوادان دیهه هم با آنها اخلاص نداشتند و آنها هر وقت دعاخانه خود را در دیهه های دوردست کار می فرمودند. یک روز من به قاری محمود که نام او در این دفتر پیشتر گذشت گفتم: امکشان، شما هر وقت دعاخانه خود را در دیهه های بیگانه کار می فرمایید و حالان که در دیهه خودمان هم بیماران بسیار شدند، چرا اینها را نمی خوانید که شاید از دم و نفس شما شفا یابند؟ او جواب داد: هیچ دوست اهالی دیهه و محله خود را تاراج نمی کند. مگر من از دوست هم ناانصافترم که همسایگان خود را فریب دهم؟ قسمی به فریبگری خود اقرار کردن این گفته های قاری محمود درست باشد، هم قسمی از با انصافی فریب ندادن همسایگان خودش دروغ بود. درستش این بود که همسایگان از بس که چی بودنی همسایه دعاخوان خود را می دانستند، فریب نمی خوردند. از میانه بیماران من احوال پدرم بسیار سخت بود و او قریب همیشه بیهوش می خوابید و تنها آب می پرسید و می نوشید و روز چشمش را گشاده از من پرسید: به جواری دوباره آب دادی؟ نه. از آب اول چند روز گذشت؟ 10 روز گذشت. خب، حالا به آب نآمده است. و باز چشمش را پوشیده بیخود شد. بعد از آن روز چند بار با من همین طریقه سوال و جواب می کردگی شد. روزی که از آب اول 20 روز گذشته بود، در سوال آخرین او 20 روز گذشت گفته جواب دادم: این طور باشد به آب آمده است. اگر توانی رفته یک آب ده. کلوخی آفتاب خورده را بسیار انداختم. اگر آب نخورد نابود می شود. گفت. من کلنچم را گرفته یابان برآمدن خواستم. در این وقت به زیرکی سگ قائل شدم. هر وقت که من به جایی می رفتم او از دنبالم می رفت و از من هیچ جدا نمی شد. از وقتی که من بیماردار شده در خانه ماندم، او هم از پیش دری خانه نمی جنبید. امروز که من کلنچه را گرفته به یابان رفته ایستاده بودم، وی به من نگاه کرده دمش را جنبانید و بعد از آن به در خانه نزدیکتر رفته تمشقش را بر روی آستانه مانده و چشمانش را به سوی بیماران دوخته خوابید. گویا وی دور رفتنی مرا دانسته خواست که به جای من بیمارداری کند. آن سال آب فراوان بود و بالای این بیشترین دهقانان بیمار بودند که کسی از پی آب نمی دوید. بنابراین من به آسانی از جوی کلان آب کشاده آورده زمین جواری را آب دادم و زود به پیش بیماران برگشتم. بعد از یکان ساعت آمدنی من پدرم چشمانش را کشاده آب دادی؟ گفته پرسید. آب دادم. بارک الله. باز چشم پوشید. در روز 40 بیماریش او عرق کرده تماما هوشیار شد. شیر طلب کرد، دادم، خورد. در روز 2 در جایش خسته نشست. در روز 3 اساسنان به پای خود بیرون برآمد.
ما تماما خرسند شدیم که او خلاص شد، لیکن در روز دهم سلامتی یافتنش او دوباره بیمار شده به بستر غلطید. استامک که او هم بیمار بود و اهل خانوادهش هم بیمار بودند، با وجود این در بیماری اولی پدرم روز یک بار آمده خبر می گرفت و ما را تسلی می داد که او صحت خواهد یافت. فقط 4 دانه عرق خنک برای او لازم است. شنونده های گرامی، شما گفتاری ادبی را از روی اثر قهرمانی تاجیکستان استاد صدرالدین عینی یادداشت‌ها در قرائت هنرمند خلقی تاجیکستان عطا محمدجانов شنیدید. انجام گفتاری 13. کارگردان آواز حلیمه نصیبуллина، تنظیمگری آواز کریم طالبов، محرر شکراللهев. گفتار سال 1978 ثبت شده است.